नमस्कार शिक्षक मित्रों, बालमांथी बनेला बालकृष्ण અને ગોપાલમાંથી બનેલા ગોપાલકૃષ્ણ અને આજના દિવસે અમારું ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવી રહેલા શ્રોતાગણ અને ગુરુગણ દર વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ આપણે शिक्षक दिनની ઉજવણી કરીએ છીએ। વિશ્વના તમામ દેશોમાં ભારત એક એવો દેશ છે કે જ્યાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે। ભારત દેશ એ ગુરુઓની ગંગોત્રી છે, જે સદાયને માટે ગુરુ શિષ્યના સંબંધોને प्रवाहित करे। कृष्ण सांदीपनी, राम विश्वामित्र, लवकुश वाल्मीकि, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, बलि शुक्राचार्य, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी रमण महर्षि, तानसेन हरिहरदास, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी, अरुणिमा सिंहा बचेंद्रीपाल, सचिन तेंदुलकर रमाकांत आचार्य आम राष्ट्रनी सुप्त चेतना ने जागृत करवा माटे सारा शिक्षक के गुरुनी जरूर होय। शिक्षक ए विश्वनी महान संपत्ति है। शिक्षक एटले के जे व्यक्तिना जीवनमांथी तमे कंईक सारू सीखी सको ते बधा ज। शिक्षक की योग्यता ही राष्ट्रों की सम्मान का कारण बनता है। राष्ट्र का उदय और अस्त शिक्षक के हाथ में होते हैं। मैं अपने समस्त गुरुजनों को संपूर्ण श्रद्धा सहित चरण स्पर्श व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो अपने असीम स्नेह और प्रेम से मेरे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करते हुए सदा असत्य से विरत कर सत्य की ओर मुझे ले चले, एवा गुरुओं ने मारा सादर नमस्कार। विनोबा भावेजीए कह્યું હતું કે શિક્ષક શીલવાન, પ્રજ્ઞાવાન અને કરુણાવાન હોવો જોઈએ। शिक्षक तो भणता भला, शिक्षक तो भणावता भला, शिक्षक तो भजता भला। भणता भला एटले ज्ञान योग, भणावता भला एटले कर्मयोग अने भजता भला एटले भक्ति योग। आम शिक्षक के ज्ञान योग, कर्मयोग अने भक्ति योग नो समन्वय छे। रविशंकर महाराजे आवुं कह्युं। The teacher is the fundamental ornaments of our nation. शिक्षक एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरे को उजाला देता है। जेम मोघी अने सारी गाड़ी माटे सारा ड्राइवर नी जरूर पड़े छे, ते सारा राष्ट्रना निर्माण माटे सारा शिक्षकोनी जरूर पड़े छे। अत्यारे सारा शिक्षकोनी तंगी छे तो क्या ट्यूशन प्रेमी, वेतन प्रेमी शिक्षकों छे। परमात्मा की सबसे बड़ी नियामत है कि जब किसी को काबिल उस्ताद मिल जाता है, गुरु मिल जाता है। विलियम वॉट ब्रिटनना तत्वचिंतक हता અને તેમને
खूब सुंदर बात करी कि गुड टीचर एक्सप्लेन, सुपीरियर टीचर डेमोस्ट्रेट અને ગ્રેટ ટીચર્સ ઇન્સ્પાયર સ્ટુડન્ટ. એટલે કે સારો શિક્ષક સમજણ આપે છે, ઉત્તમ શિક્ષક નિર્દેશન આપે છે અને મહાન શિક્ષક હંમેશા પ્રેરણા આપે છે. શિક્ષક હંમેશા ક્લાસરૂમનો રાજા છે અને ક્લાસરૂમમાં તેની જ્ઞાનની ગંગોત્રી જેટલી વહાવી હોય તેમાંથી મુક્ત છે અને માટે શિક્ષક એ કિંગ બનવા કરતા કિંગ મેકર બનાવે વિદ્યાર્થીઓને. એ શિક્ષક હંમેશા अमर થઈ જાય છે. राष्ट्र को आज ऐसे पारस गुरुओं की जरूरत है जो लोहे का सोना बना दे. पृथ्वी पर થયેલા તમામ વિકાસનો આત્મા, વિકાસની આધારશિલાની પિરામિડ હંમેશા शिक्षक રહ્યો છે. चाणक्य ने कहा था कि गुरु न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है, प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान बांटते हैं. गुरु एक स्रोत है जहां से ज्ञान के झरने प्रवाहित होते हैं. जो गुरु की सुनता है, आदर करता है, सम्मान करता है, तो वह अपने इरादों को, आत्मविश्वास को दृढ़ करता है. શિક્ષક દ્વારા મળતું જ્ઞાન એ થાપણ છે. તેનું ડિવિડન્ડ જીવનના અંત સુધી, વર્ષો સુધી મળે છે. ટીચિંગ ઇઝ અ વેરી એક્સલન્ટ પ્રોફેશન. માટે સંસ્કૃતમાં કહેવાયું છે કે ન ચોરહાર્યમ ન રાજ્યહાર્યમ ન ભાતૃભાજ્યમ ન ભારકારી વૈકૃતે વર્ધતે નિત્યમ વિદ્યાધનમ સર્વધનમ પ્રધાનમ. એક રાજા પૂજાય છે, સામ્રાજ્ય અને સત્તા હોય ત્યાં સુધી, પરંતુ શિક્ષકે આપેલ જ્ઞાનની કીર્તિ વર્ષો સુધી ફેલાય છે. લોકો યાદ કરે છે, પ્રેરણારૂપ બને છે. જેમ કે અરવિંદ ઘોષ, આર્યભટ્ટ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, એરિસ્ટોટલ, પ્લુટો, સોક્રેટિસ, ગાંધી બાપુ અને ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ આપ સૌ માટે આદરણીય હંમેશા રહે છે અને હતા. ज्ञान की धनी व्यक्ति सम्मान के पात्र होती है. વ્યક્તિ ને જીવન જીવવા માટે રોટી, કપડા ને મકાન જ પૂરતું નથી, પણ તેથી વધારે શિક્ષણ જરૂરી છે. માટે there is a will, there is a way. Never stop learning because learning never stop. सब कुछ हम में है, जो चाहे वो हम कर सकते हैं. રાષ્ટ્રનો ઉદય અને અસ્ત શિક્ષકના હાથમાં હોય છે. આવા શિક્ષકો કે જે રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં જેમનો સિંહ ફાળો છે, તેવા ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન પોતે શિક્ષણવિદ, દાર્શનિક, મહાન વક્તા, મહાન વિચારક ના જન્મ દિવસે શિક્ષક દિન યોજવો, શિક્ષકને માન સન્માન આપવું
એ આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે ધન્યતા અનુભવતા પ્લુટોએ કહ્યું, રાજા દાર્શનિક અને દાર્શનિક રાજા બનવા જોઈએ. અને તેમને કહ્યું હતું કે હું પહેલા શિક્ષક છું, પછી રાષ્ટ્ર પ્રમુખ છું. ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન નો જન્મ દિવસ 5મી સપ્ટેમ્બર 1888. પહેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ, બીજા રાષ્ટ્રપતિ. તામિલનાડુમાં તિરુતાની એમનું જન્મ સ્થળ છે. 16 વર્ષની ઉંમરે તેમના લગ્ન થયા હતા. પિતાનું નામ સર્વપલ્લી વિલાસ સ્વામી છે. માતાનું નામ સીતામા છે. પત્નીનું નામ શિવાકાશુ હતું. અને પ્રાથમિક શિક્ષણ કેવી હાઈસ્કૂલ તામિલનાડુમાં તિરુવાનીમાં લીધું. ત્યારબાદ ક્રિશ્ચન મિશનરી સ્કૂલમાં 1896 થી 1900 સુધી શિક્ષણ મેળવ્યું. 1906 દર્શન શાસ્ત્ર એટલે કે ફિલોસોફીમાં એમએ કર્યું. બેલ્લુર કોલેજ મદ્રાસમાં એમને અભ્યાસ કર્યો. સતત સ્કોલરશિપ તેમને મળતી રહી. ત્યારબાદ તેઓ અધ્યાપક બન્યા. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં દર્શન શાસ્ત્રના અધ્યાપક બન્યા. બનારસ યુનિવર્સિટીમાં 1952 થી 1962 સુધી ઉપકુલપતિ તરીકે બિરાજમાન રહ્યા. ઘણા બધા પુસ્તકો તેમને લખ્યા. धर्म और समाज, भारत और विश्व, गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, रविंद्रनाथ टागोर का दर्शन, આ બધા પુસ્તકો તેમને ઇંગ્લિશમાં લખ્યા. સ્વામી વિવેકાનંદજી અને વીર સાવરકર તેમના આદર્શ હતા. 1947 થી 1949 રશિયામાં રાજનૈતિક કાર્યો કર્યા. સંવિધાન નિર્માત્રી સભાના સદસ્ય રહ્યા. રશિયામાં રાજદૂત તરીકે રહ્યા. 1962 ની 13મી મેના રોજ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. બ્રિટિશ એકેડમીના સદસ્ય બન્યા. 1954 ભારત રત્નથી સન્માનિત થયા અને પોતે 5 વાર નોમિનેટેડ થયા. ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા ઓર્ડર ઓફ મેરિટ સન્માન પ્રાપ્ત થયું. સતત 40 વર્ષ સુધી પોતે શિક્ષક રહ્યા. 17 એપ્રિલ 1975 ના રોજ તેમનું દેહાંત થયું. 1967 ગણતંત્ર દિવસમાં તેમને આખરી વક્તવ્ય આપ્યું. તેમના દેહાંત બાદ અમેરિકી સરકાર દ્વારા 1989 ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી તેમની યાદમાં स्कॉलरशिप આપે છે. धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए તેમને ટેમ્પલ્ટન પુરસ્કાર આપવામાં. આવા મહાન વીર સપૂત, દાર્શનિક રાજા, ગુરુ શિક્ષક જન્મ દિવસની યાદમાં શિક્ષકોને રાજ્યપાલ કે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ઈસવીસન 1962 થી શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દેશના બીજા એવા સપૂત ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામજી જીવન પર્યંત શીખતા રહ્યા અને શીખવતા રહ્યા.
આપણા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા અને તેમના મૃત્યુ પછી તેમની કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર સંપત્તિ પણ ન હતી. આમ ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનજીએ 1909 થી 1948 સુધી એમ જીવનના 4 દાયકા સુધી શિક્ષણના યજ્ઞમાં પોતાનું જીવન હોમી દીધું હતું. ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનજીના શબ્દોમાં કહું તો, it is truly said that teachers are like backbone of our society. They play a key role in shaping and building student personality and make the ideal citizen of the country. It is also said that teachers are greater than the parents. આ ડોક્ટર सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ना शब्दों છે. सफल जीवन सजता है सपनों से जो मिलता है किसी गुरु के दस्तक से. जीवन सूर्य सा प्रकाशित हो उठता है जब साथ एक सच्चे गुरु का मिलता है. मात्र भारत में ज 5મી સપ્ટેમ્બર शिक्षक दिन ઉજવવામાં આવે છે. 5મી ઓક્ટોબરે વિશ્વ શિક્ષક દિનની યાદમાં વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે. કેટલાક દેશો મે મહિનામાં શિક્ષક દિન પખવાડિયું પણ ઉજવે છે. નેશનલ ટીચર્સ ડે ઇઝ નોટ a holiday, but it is celebrated by having a ceremonial activity in recognition of certain teachers. શિક્ષક દિન માં શીનો અર્થ છે? શિક્ષણમાં અથવા શિક્ષામાં પ્રેમ ને ઉપદેશ હોય છે. જેનો અર્થ થાય છે કે ક્ષમા જેનું પ્રથમ કર્તવ્ય હોય છે. કનો અર્થ થાય છે કર્મ કર્યા કરવાની સતત ખેવના હોય છે. દી દિવસ અને રાત જોયા સિવાય કર્મ કરે છે. અને નનો અર્થ નથી કોઈ આશા અપેક્ષા માન ચાંદ કેરી. આ શિક્ષક દિનનો અર્થ છે. જ્યારે આઝાદી મળી ત્યારે ગાંધી બાપુની વાત મથામણ ફક્ત અંગ્રેજોથી આઝાદ થવા પૂરતી ન હતી. ગાંધીની અસલી મથામણ માનવીને આંતરિક દેશથી આઝાદ કરવાની હતી. નાગરિકોને શાસકોથી આઝાદ કરવાની હતી. દેશમાં પ્રત્યેક ગામ, નગર, શહેર પગભર હોય, સ્વતંત્ર ન હોય અને પ્રત્યેક નાગરિક જૂના પૂર્વગ્રહો અને ધિક્કારોથી મુક્ત ન હોય એવી આઝાદીને ગાંધીજી સ્વરાજ ગણવા તૈયાર નહોતા. કારણ કે બાપુને ધિક્કારની વિધ્વંસક ઉર્જા કેટલી ખતરનાક હોય છે તેનો ખ્યાલ હતો. હિંસા પ્રતિ હિંસા, વેર પ્રતિવેર, ધિક્કાર પ્રતિ ધિક્કારની શૃંખલાને આગળ ધપાવવાનો કોઈ મતલબ નથી. આ બધાનો અંત એ જ સાચી આઝાદી છે. આ મુદ્દાને સમજવા માટે નેલ્સન મંડેલાને સમજવા જેવા છે. થયેલું એવું કે જુલ્મી ગોરા શાસકોએ મંડેલાને 27 વર્ષ સુધી જેલમાં પૂરી રાખેલા. પછી જ્યારે છૂટ્યા ત્યારે એમણે કહ્યું, હું જેલમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો. દરવાજાની બહાર આઝાદી હતી. હું દરવાજે પહોંચ્યો ત્યારે મને બરાબર ખબર હતી કે જો હું મારી અંદરના ધિક્કાર અને કડવાશને મારી પાછળ જેલમાં નહીં છોડી જાઉં તો દરવાજાની બહાર નીકળ્યા પછી પણ હું કેદી જ રહીશ. નેલ્સન મંડેલાનું આ વિધાન પચાવવા જેવું અને હૈયે કોતરી રાખી અમલમાં મૂકવા જેવું છે. આમ આઝાદી મળી
પણ સાથે સાથે અંગ્રેજો દ્વારા અપનાવેલ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, પ્રયુક્તિઓ અને પ્રવિધિઓ પણ મળી. તેમના શિક્ષણમાં અનેક ખામીઓ છે, પરંતુ બાપુના પ્રિય 11 મહાવર્ત મહામૂલ્યો પર દેશ અને દુનિયાએ ચાલવું જોઈએ. સત્ય, અહિંસા, ચોરી ન કરવી, વણ જોઈતું નવસંગ રવું, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્યને જાતે મહેનત કોઈ અડે ના અપડાવવું, અપૃશ્યતા, અભય સ્વદેશી, સ્વાર્થ ત્યાગને સર્વ ધર્મ સરખા ગણવા, એ 11 મહાવર્ત સમજી નમ્રપણે દઢ આચરવા. આ પ્રકારની શિક્ષણ પ્રણાલી અને શિક્ષકો તૈયાર થવા જોઈએ. કદાચ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020માં આ બાબતોને ચોક્કસ સમાવી હશે. સમાજમાં શિક્ષકને માન, સન્માન, પ્રેમ, તક, હક, ફરજ માટે લડવું પડે છે, જે ખૂબ જ દુઃખદ છે. વિવિધ સંગઠનો અને સંસ્થાઓએ આ બાબતને પણ શિક્ષક દિને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. શિક્ષકે અંદર ઝાંકીને એકવાર એ ચેક કરી લેવું જોઈએ કે તમે કોઈ દ્વેષની બેડીથી બંધાયેલા તો નથી ને. એકવાર કથાકાર રમેશભાઈ ઓઝાને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને કોઈ બે જ પ્રેક્ષકો કથા સંભળાવવા મળે તો તમે કોને પસંદ કરશો? અને ભાઈશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે શિક્ષકો અને પત્રકારો. કારણ કે દેશની જનતાની નજરમાં કોઈ આદરણીય ક્ષેત્ર હોય, એ ધર્મ, રાજકીય, ફિલ્મ, ક્રિકેટર્સ, તો એ સૈનિક અને શિક્ષક છે. અને જેઓ 24/7 કામ કરવા માટે તૈયાર હોય છે, એ સમર્પિત હોય છે. માટે ભાઈજીએ શિક્ષક, સૈનિક અને પત્રકારો ત્રણેયને સાંભળવા માટેનો આગ્રહ વિશેષ કર્યો છે. આજથી 4000 વર્ષ અગાઉ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં શિક્ષણનું બીજનું રોપણ થયું. ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણએ જ્ઞાનને પવિત્ર ઘોષિત કરતા કહ્યું છે કે વિદ્યા જેવું બીજું કોઈ નેત્ર નથી. વાસ્તવમાં શિક્ષણ એ પ્રક્રિયા છે, જેના દ્વારા માનવ શિશુ સર્વ પ્રકારે વિકસિત થઈને સમાજમાં યોગ્ય ઉચ્ચ સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. શિક્ષક અને નિવૃત્તિ એ શક્ય નથી. દૂધ અને મીઠા જેવો સંબંધ છે. વ્યવસાયથી શિક્ષક નિવૃત્ત થઈ શકે, પરંતુ વૃત્તિથી બનેલો શિક્ષક ક્યારેય નિવૃત્ત ન થઈ શકે. જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી શિક્ષક રહી શકે. માંદગીમાં પડેલો શિક્ષક પણ ઉભો થઈ ભણાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય, એ જ શિક્ષકનો સાચો લલકાર છે. ટીચર ઇઝ એ પ્રાઉડ ઓફ અવર સોસાયટી. શિક્ષક સમાજની ગરિમા છે, અને સમાજમાં શિક્ષકની ગરિમા જળવાવી જોઈએ. પૂજ્ય મોરારી બાપુ રામાયણની કથા કરતા કહ્યું, ઉત્તર રામચરિતમાં ભરતજીને જ્યારે દશરથજીના પ્રાણ જતા રહ્યા છે અને સમાચાર આપવામાં આવે છે, ત્યારે કહ્યું કે મારો મત રાજ મને મળે
અને રામને વનવાસ થાય, મને દંડ થાય. આમ અપરાધ ભાવનું વર્ણન ઉત્તર રામચરિતમાં આપેલું છે. જેમ હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં યજ્ઞમાં બેસવા માટે પ્રથમ અપરાધ ભાવ દૂર કરવા માટે હેમાદ્રી સ્નાન કરાવવામાં આવે છે, તેમ શિક્ષકે પણ હંમેશા અપરાધ ભાવથી દૂર રહેવું જોઈએ. શિક્ષકોએ શાસ્ત્રો પ્રમાણે 6 અપરાધ ભાવમાંથી બચવા માટે હંમેશા જાગૃત રહેવું જોઈએ, જેવા કે સાધન, સાધના, મંત્ર, શાસ્ત્ર, શસ્ત્ર અને સૂત્ર. આ 6 અપરાધ ભાવ ન હોય તો તમે ભગવાન બની શકો છો. શિક્ષક પરિવ્રાજક હોવો જોઈએ. ચરૈ વૈદી વેદી. રામકૃષ્ણ, વિવેકાનંદ, ગાંધી આપણે હંમેશા ચાલતા જાગતા અને ભજતા રહ્યા છે. તેથી જ વારંવાર ભારત જેવા દેશમાં આવા મહાન વ્યક્તિઓનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અને ક્યાંક ક્યાંક કેટલાક શિક્ષકોમાં આવા મહાન વ્યક્તિઓના દર્શન પણ જોવા મળે છે. શિક્ષકો માટે કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થામાં મોટા મોટો અધિકાર તો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની છૂટ. વર્ગખંડનો રાજા છે અને શિક્ષકની જે સજ્જતા છે તેમની અસર પાડવાની ઉત્તમ તક વર્ગખંડમાં મળે છે. જ્યાં સુધી શિક્ષકને બીજા અધિકારો મળે કે ન મળે તેની શિક્ષકને મન કોઈ દરકાર ન હોવી જોઈએ, પરંતુ વર્ગખંડમાં જે જ્ઞાન આપવાની, જે પીરસવાની, મુક્ત મને બોલવાની જે છૂટ છે ને એ જ શિક્ષકને હંમેશા અસાધારણ બનાવે છે. શિક્ષક દિન નિમિત્તે શિક્ષકનો વિદ્યાર્થી પ્રત્યેનો અપરાધ ભાવ કે સમાજનો શિક્ષક પ્રત્યેનો અપરાધ ભાવ શિક્ષણને, રાષ્ટ્રને ખાડે લઈ જાય છે. શિક્ષકમાં ત્યાગ, બલિદાન, ઐશ્વર્ય, વૈરાગ્ય, દયા, કરુણા અને પ્રેમનો સમન્વય હોવો જોઈએ. કેટલીક વાર સમાજમાં શિક્ષકો પ્રતિષ્ઠા મેળવવા ક્યારેય નિષ્ઠા ન ગુમાવે એ જ સાચો શિક્ષક. પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ વિપરીત છે. જેમ એક સફળ પતિની પાછળ એક પત્નીનો હાથ હોય છે, તેમ એક સફળ વ્યક્તિની પાછળ એક શિક્ષક કે ગુરુનો હાથ હોય છે. અત્યારે સમાજમાં અસલીપણું ઓછું અને નકલીપણું વધતું જાય છે. ખોટું ઇમેજાઇન ઊભું કરવામાં આવે છે, કરાવવામાં આવે છે. પૂજ્ય મોરારી બાપુએ આપેલું ઉદાહરણ અસલીપણા અને નકલીપણાનું છે. ગણેશ ઉત્સવ હમણાં જ ગયો છે, એની વાત છે. બાપ દીકરાને કહે છે કે ગણપતિની મૂર્તિ પધરાવવાના પૈસા નથી, માટે તું ગણપતિ બની જા. લોકોની લાઈન લાગશે, પૈસા મળશે. દીકરાએ આનાકાની કરી, તેમ છતાં બાપાએ દીકરાને ગણપતિ બનાવવા માટે સૂંઢ લગાવી બેસાડી દીધી. લાઈન લાગી, પૈસા આવ્યા. 8મી સપ્ટેમ્બર આવી, દીકરો સૂંઠમાં દેખવા લાગ્યો. નોટબંધી થઈ છે, જૂની નોટો આવે છે, નકલી નોટો આવે છે. બાપાએ દીકરા ગણેશને કહ્યું કે નકલી નોટો આવે છે, બંધ થયેલી નોટો આવે છે,
દીકરો ગણેશ જવાબ આપે છે, બાપા તારો દીકરો ગણેશે પણ ક્યાં અસલી છે, ઉભો કર રમવા જવું છે. આમ નકલીપણું બહુ ચાલતું નથી. કદાચ 24 કલાક કે 24 દિવસમાં અંત આવે છે, ખબર પડી જાય છે. સમાજની આ દશા અને દિશા અત્યારની છે, જેમાં ગુરુઓએ શિક્ષકોએ ચોક્કસ ફેરફારો લાવવા પડશે. માટે કહ્યું છે કે સર્વભૂત હિતાય, સર્વભૂત સુખાય, સર્વભૂત પ્રીતાય. एम અત્યારે प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाता है, पक्षपात और शुद्रता स्वत्व को छीन लेती है, सत्ता से किए गए अपने स्वार्थों के लिए समझौते उसे सही आदमी नहीं बनने देते, फिर वह शिक्षक सही आदमियों का निर्माण कहां से करे. चंद शब्दों में नहीं होती बयां, ईश्वर के तुल्य है जिनकी काया, ऐसे गुरुवर को सत सत नमन, उनके चरणों में जीवन अर्पण. जानवर इंसान में जो भेद बताए वही सच्चा गुरु कहलावे, जीवन पथ पर चलना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलावे, जो धैर्यता का पाठ बढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलावे, संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलावे, पग पग पर परछाई का साथ निभाए वही सच्चा गुरु कहलावे, जिसे देखकर आदर से सिर झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलावे. અને અંતમાં અરુણિમા સિન્હાના શબ્દોમાં, अभी तो उसकी बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो उस परिंदों का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लादा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. मैं अपने समस्त शिक्षक मित्रों गुरुजनों को संपूर्ण श्रद्धा सहित चरण स्पर्श व हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो अपने असीम स्नेह ने प्रेम से मेरे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करते हुए सदा असत्य से विरत कर सत्य की ओर मुझे ले चले. धन्यवाद. अस्तु. वंदे मातरम. भारत माता की जय.